The second thing is the people who are limited in number are unique in their own work. So they have got certain specialities with them. And that is the reason these people are respected worldwide. In the beginning, let us go through this exercise. The slide that you observe on your screen is an example. Now, the things that we look at are identified because of two factors. One is the similarity and second is the dissimilarity. You identify the thing because of certain similarities that you notice. Say, for example, if it is a black color, why it is black? You will say that because it is not white. Something is true. Why it is true? First answer is it is true because it is true. And the second answer is it is true because it is not false. Why it is day? Because it is not night. Or why it is day? Because it is day. So the things are identified because of being the things as that, and because these are not similar to something. The things are identified because of the similarity and because of the difference. Now, at this point of time, let us observe the screen and try to find out the similarities between the images, as well as try to find out the difference between these. So if you focus on similarity, you will find that the images are same because there is a segment followed by a dot. All are segments followed by a dot. These are the similarities. What is the difference? Difference is that the segment, those are followed by dot, but these are with different colors. These are the similarities and differences that we see. These important difference is that some are with curve and the single one is a straight line. Now the upper images, we call it as a question mark. When we learn in school, it has been taught to us that this is a question mark and the second one is exclamatory mark. Means the images above are the question marks and the single image, black colored, is an answer to the question. Now one can notice that as there are many colors to the question marks, means there can be many questions with different natures, but the answer can be a solution to all sort of questions. So answers are always in black and white. Clear-cut answer is given in a straight form. Now, if I focus on the similarity, I can claim that there is no difference between the question and the answer. The only difference is that the question is the answer in a complex form, and answer is the question itself in a simplex form. Something that is missing is being rearranged from the question itself to provide the solution, that is the logic. I would like you to recollect the school problems. You might have solved the mathematical problem that the age of the student is this much and the age of the father is this much and the sum of the age of student and father is equal to something something. So on today, what is the age of the father? This is how the questions they used to ask. Now we collect the data by assuming that whatever is being asked, we assume that the age of the father is equal to X. And then we try to relate the other data to the age of the father. That means we try to find out something which is missing in terms of something has been provided. So it's a journey of moving from known to unknown. How to identify the unknown is collect the known,
search the known, find out the formula and their interaction between the known things, and convert the known things through the formula into a unknown. And that is why it is called as equation. The value of the unknown equates to the value of the known. And this is what the technique of solving the problem is. So it's a journey of finding out unknown on the basis of the known things. Let us have a scenario scan of the research on Indian as well as global uh, sign. The first point is the gross enrollment is very poor as far as the higher education is concerned in India. Now, the point is basically there are a few number of people who enter into higher education, and among that, there are a small amount of portion that moves towards the research. So there is very few enrollment ratio for the research. This is first point. On the global scenario, there is no Indian university found space among the first 100 ranked worldwide. Though the education is spread all over India, yet this is the challenge we face. Among the 200 ranks, only IITs and IIMs and Indian Institute of Science have found some place. No state university or no central university is among the top 200s, in spite of all this research and academic contribution. Now, the point is, any country, we call it as a developed country or a great country or a country with huge contribution, you will notice that the identity of the country and the progress of the country is directly linked with the research the country undertakes. America is great, inventions are more. Japan is great, research is more. Even China has acquired top position only because of the research and development that they do. Even Germany is on the top. That means there is a direct relation between the research that are undertaken in the country and the status of the country or reputation of the country or financial status of the country or progress and identity of the country worldwide. As far as India is concerned, there is a comment worldwide that they say that quality of the research in India is said to be poor. That means even if there are so many researchers working, but the quality of the research, quantity is no doubt, there is good number of quantity as you can say among the lot. Still, the quality of the research is not up to the mark. They say it is poor research. It is reflected in the another scenario that the number of patents registered in India as compared to the progressed industry, progressed countries are very less. Among the research organizations, such as there are DRDO, there are Indian Space Research Organizations, the private companies do their own researches, they have their own research laboratories. Then the medical companies, they have their own research mechanisms. And in addition to that, there are research platforms available in the universities. Now, if you scan the patent scenario, you will notice that the patents registered by private organizations are more as compared to the universities. So, contribution of universities among the patent registered organizations is very feeble. And the research that is done on private platforms is quite good. Whatever technological gadgets that we use, such as HP, IBM, Sony, and the Toshiba, all they have developed their products through their internal research and development. And if you assess the number of patents they have registered, you will notice that the individual companies such as HP or IBM or Sony or for that matter, say Google or even Microsoft, they have more number of patents than total patents that India holds. This is the contrast that we can notice. So what should be done that if India is going to be a global power, what has to be done?
there is need for change of our approach and attitude towards the research. So if we think and if we are ready to go for it, we need to change the approach and our attitude towards the research, towards the quality research. We need to accept the thing that there is scope for basic research, there is scope for applied research, there is scope for industrial research that are related and linked with the society and the benefit to the nation as a whole. Now, when we talk of research, there are many similar words or assumptions that come, that are synonyms for the research. Research may be taken equivalent to invention, research may be taken equivalent to innovation, discovery. But these are allied or similar things, but these are not the research. Invention means you are doing something, presenting something, creating something, bringing something before the society, which is completely new in itself. Completely new is invention. It is not supported by anything. Something that is completely new is invention. Innovation means modification in whatever you have with you. The example of invention that can be is U-pin that we use for stationary purposes. The person who has invented the U-pin has taken a straight wire and twisted it in such a way that the two layers of the wire holds the grip of the paper. So this kind of things when you develop based on nothing is invention. And when you modify it in the form of a clamp or a stapler or anything is innovation. You modify. First four-stroke engine developed was an invention. And the cars that are further modified are innovations. The third thing is discovery. Discovery means identifying the things which are already there, but you don't know as to why it is so or how these are there or why these are there. Say, for example, copper. So copper is already available as a natural resource in the mines. What you have done is that you have not discovered copper. You have not invented copper. You have not innovated copper, but you have discovered copper by extracting it from the mines. So something that is already there, oxygen was already there. You have discovered that this is oxygen because of oxygen, these things are happening. When you have got something in your mind for searching, or you know what is to be identified and what is to be collected, that is called as search. So in quest of something that you need, any activity that is done towards the need fulfillment is called as search. Now the question is, what is research? If research is not invention, if research is not innovation, if research is not discovery, and if research is not a simply search, then what is research? How research is similar yet different than others? The thing is that you are going to research, means something that you are going to search, and on search, you are going to confirm it again. So something that is found through your study is search. And when you confirm that particular thing with certain supports in a scientific manner, then it is stamped as a research. So research need a confirmation of the things, whereas other things may not need confirmation because the things are there as it is. You may know it, you may not know it. But research is something that we are in search of something to fulfill the need that we have assumed. And once you confirm it for that,
then it is called as research. Now, looking at something, whether you have researched or not, whether it is a discovery or not, what needs to be have is one need to have a view. Now, what is view? Which is a form of one's point of view. Point of view means where you are. So your views are with reference to your place, with reference to your position, with reference to your point of view. What is education? The point of view of uneducated person is something different. The point of view of student is something different. If the student is in KG, the place matters, the view is different. If the student is PG student, then as the place changes, the view changes. And if the position of the student is a college dropout, view changes. A failed student will have a different opinion. A merit student will have a different opinion. So views may have a reference of one's point of view, place of view, and position of view. Anything that you notice with your view from a distance. Now the distance may be from a position, the distance may be of time, or different distance may be of place. That is your vision. What it will be after 5 years? This is the time gap, and you imagine something with reference to certain strong support. That is your vision. So view is different. Vision is further extended the thing. Now, what is review? Review is something that whatever opinion that has been formed based on certain things, from one point of view, place, position, confirm it by review. So research and review needs to go hand in hand together. And therefore, we do the revision. The revision means confirmation of our own vision with respect to our own norms. So for research, one need to know what is invention, what is innovation, what is discovery, and what is research. And for doing the research, one should know what is a point of view, place of view, position, then vision, then view, review, and vision and revision. These are the foundations of performing any activity related to research. Now, there are three types of research basically one has to go. One is pre-facto. That means this is a predictive kind of research. The thing is going to happen. And before the thing could happen, you estimate, you imagine, and you perform something towards that problem that is going to arise in future is called as pre-facto research. सर बोथ लँग्वेज मध्ये हे करा ना, मराठी मध्ये पण थोडं सांगा ना. मग ते बाकीच्यांना बोर होईल ना. किती लोक नाही कसे सर, मला माहित नाही ना. नाही सर, सगळे आहेत. काही आर्ट्स लोक असतात, काही कॉमर्सचे, काही पण मी सायन्सचे. फार सोपं इंग्रजी बोलतोय. क्रिकेट कॉमेंट्री एवढं इंग्रजी बोलतोय मी. हो सर, थोडं म्हणजे अडचण नाही ना. थोडं मराठीमध्ये थोडं सांगा ना. तुम्हाला जेव्हा अडचण येईल तेव्हा मला मराठीत विचारा ना. बरं ठीक आहे, चालतंय. इंग्लिश मधूनच सांगा, परंतु थोडं मराठी मधून घ्या सर. नाही शंका आली तिथे मला विचारा, आपण एक्सप्लेन मराठी मधून करा सर थोडं. हा, मराठी मधून. बाकीचे काय विद्यार्थी मला असतात सवय, मी तर आता सगळे विद्यार्थी सर मराठीचेच आहेत. जास्तीत जास्त नाही फॉरेनर पण आहे असं म्हणाले ना मला. हो आहे, थोडं दोन्ही मध्ये हे करा ना सर, चालतंय. ठीक आहे, बरं, बघू आपण तसं. तुम्हाला जी शंका येईल आता हे जे मी मराठी स्लाइड मधून मध्ये करा सर. एक्सप्लेन मराठी मधून करून सांगा सर थोडं आम्हाला. इंग्लिश मधून तरी चालते, परंतु मराठी मधून आम्हाला समजा असं. हा, थोडा अर्थ समजण्यासाठी हे होतं. पुढे जसं येईल तसं मी सांगतो. तुम्हाला शंका आली तेव्हा मात्र मला विचारा, हे नाही कळलं म्हणून. आता हे आतापर्यंत इनोव्हेशन तर कळले ना. हो हो हो, थोडं हे रिसर्च आहे, महत्वाचं आहे. ठीक आहे, हो समजून घेतलं सर. आता ही स्लाइड तुम्हाला मिळून जाईल. तुम्ही सर, मी सरांना देऊन ठेवतो, तुम्ही त्यांच्याकडून ते मेलवर वगैरे घेऊन टाका. ओके ओके, म्हणजे तुम्हाला नोट्स बीट काय काढू नका. मी जे बोलतोय ते लक्ष देऊन ऐका फक्त. यस, ओके सर. ठीक आहे.
So anything that you do before the things could appear, that is called as pre-facto research. It is kind of predictive. The good example is Green Revolution. Now it is related with the Malthus theory. Malthus नावाचा एक इकॉनॉमिस्ट होता, सायंटिस्ट होता. त्यांनी सांगितलं होतं की जमिनीची उपजाऊपणा दिवसेंदिवस कमी होतोय आणि लोकसंख्या मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. तर एक वेळ अशी येईल की माणसांना खायला काहीच नसेल आणि माणसं उपासमारीने मरतील, असं माल्थसचा सिद्धांत होता. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन लॉ म्हणायचे त्याला. Now the comment by Malthus that if the number of people increases, the population increases, there will be dearth or there will be scarcity of food. And that was true when Malthus has said so. It was a fact. Because the yield or the production rate of the food was slow. Now there were scientists who were working on it as to how to increase the productivity of food grain so that there should not be any food shortage. What they did is that, number one, they started performing hybridization of the things. आपण म्हणतो ना, आपण हायब्रिड खायला लागलोय. शेतीच्या अंतर्गत येणाऱ्या जमिनीची संख्या घटत आहे. किती हेक्टर दरवर्षी लागवड होते ते घटत आहे. तरी देखील आपल्याकडे अन्नधान्याचा पुरवठा जास्ती होतोय. आपण टमाटे फेकून देतो, आपण कांदे फेकून देतो, आपला ऊस कोणी नेत नाहीये, जमीन तर कमी होऊ लागली, शहरीकरण होत आहे. मग जर पेरा जो आहे तो कमी होतोय, तरी देखील तुमच्याकडे फूड सरप्लस आहे, याचा अर्थ तुमची उत्पादकता जास्ती आहे. हे जे आहे याला हायब्रिडायझेशन कारणीभूत आहे. आणि भारतामध्ये हे हरगोविंद खुराना नावाच्या माणसाने मनावर घेतलं. याला 72 साली आपल्याकडे दुष्काळ पडला होता. भारताचे पंतप्रधान अमेरिकेमध्ये गहू आणायला गेले. तिथे डुकरांना जो गहू खाऊ घालतात लाल रंगाचा, तो गहू त्यांनी आपल्याला दिला. लाल गहू आपल्याकडे आला होता. आम्ही लहान होतो तेव्हा, अशा वेळेची गोष्ट आहे. आणि तो गहू देताना त्यांनी त्याच्याबरोबर आपल्या जमिनीची उत्पादकता जावी म्हणून काँग्रेस गवत नावाचं जे गवत आहे त्याचे बिये टाकून दिले त्याच्यात. आणि त्याच्यामुळं तोपर्यंत आपल्याकडे काँग्रेस गवत नव्हतं. तो जो लाल गहू आपण आणला आणि लाल ज्वारी पण आणली होती, मिलो म्हणायचे तिला, मिलोच्या भाकऱ्या खाल्लेल्या आहेत आम्ही. तर एक वेळ अशी होती की आपल्याला 2 वेळचं भाकरी खायला सुद्धा परदेशातून अन्न आयात करावं लागत होतं. आणि आता आपण इतर देशांना धान्य देतो. हा जो बदल घडला आहे आणि इथं जो आपण टॉपला आलोय, ते हरगोविंद खुराना नावाच्या माणसाच्या प्रयत्नांनी, शासनाच्या प्रयत्नांनी. तिकडे इंदिरा गांधी गेली, त्यांनी अमेरिकेचे निक्सन होते, त्यांनी बसून ठेवलं. 6 तास इंदिरा गांधी वाट पाहत बसली, त्यांच्यासोबत हरगोविंद खुराना होते. तर इंदिरा गांधी त्यांना सांगितलं की असं नाही होऊ शकत का की आपल्याला अशी पुन्हा मागायची वेळ नाही आली पाहिजे. ते म्हणे होऊ शकतं, आपल्याला त्याच्यावर काम करावं लागेल. आणि मग शास्त्रज्ञांनी, शासनाने धोरण घेतलं हायब्रिडायझेशनचं, शास्त्रज्ञांनी कामं केले. मग गावोगाव सीड प्लांट आणि हे सुरू झाले. आणि मग आता आपण अजूनही तुमच्याकडे शेतामधले तुम्ही सीड प्लांट कंपनीला देत असतील आणि ते त्याच्यातून बीज प्रक्रिया करतात आणि उत्पादकता आपल्याला वाढलेली आहे. मग त्याच्यावरून भांडणं सुद्धा चालतात. उदाहरणार्थ ते याचे बी आले पा, आपल्या ब्रिंजाल म्हणजे वांग्याला कीड लागू नये म्हणून आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड बी आणलेत. म्हणजे पेरूला कीड लागत नाही, वांग्याला कीड लागत नाही. अशा प्रकारच्या ज्या रिसर्च झालेल्या आहेत की भविष्यामध्ये कीड पसरणार आहे, ती पसरू नये, अशा ज्या प्रकारचे रिसर्च आहेत, त्या प्री फॅक्टो रिसर्च आहे. Second is de facto. It is that kind of research which accepts as a matter of fact. All scientific researches are de facto research, such as gravity, then Earth's orbit, the solar system. या ज्या आहेत या de facto. जे आहे जसं आहे तसं आहे, ते कसं आहे आणि काय आहे हे पाहायचं आणि त्याचं विवेचन करायचं, अशा रिसर्चला म्हणायचं de facto. की सूर्य हा हेलियमचा गोळा आहे.
आता हा तुमच्यामुळे आहे असं पण नाही, तुम्ही शोधला म्हणून आहे तसं पण नाही, पण ती जी फॅक्ट आहे ती फॅक्ट आहे, ती फॅक्ट शोधायची आणि ती फॅक्ट जगापुढे मांडायची. अशा रिसर्चला डी फॅक्टो रिसर्च असं म्हणतात. उदाहरणार्थ ग्रॅव्हिटी. आता गुरुत्वाकर्षण हे 9.8 आपण म्हणतो, हे पृथ्वीवरचं सत्य आहे. इथून 1 किलोमीटर वर गेलं तर, अजून वर गेलं तर, किंवा जमिनीच्या आत गेलं तर गुरुत्वाकर्षण बदलणार आहे. तर जे काही जसं आहे तसं आहे हे शोधायचं आणि तसंच्या तसं काय आहे ते मांडायचं, याला म्हणायचं डी फॅक्टो. आणि तिसरा रिसर्च हा सोशल सायन्स मध्ये जास्ती होतो, तो आहे पोस्ट फॅक्टो. इट्स अ स्टडी ऑफ आफ्टर मॅथ्स. म्हणजे काहीतरी घडून गेलंय आणि ते जे काही घडून गेलंय ते का घडलं, त्याच्या मागचे कारण काय आहेत, याचा अभ्यास करणं म्हणजे पोस्ट फॅक्टो. उदाहरणार्थ भूकंप कधी येणार आहे हे तुम्ही सांगू शकत नाही, म्हणजे प्री फॅक्टो रिसर्च भूकंपावर होणार नाही. किती स्केलचा भूकंप झाला तर काय होतं हा डी फॅक्टो रिसर्च होऊ शकतो. पण आपण जो अभ्यास करतो तो पोस्ट फॅक्टो करतो, की अमुक अमुक भूकंपाचे परिणाम, अमक्या अमक्या साथीच्या आजाराचे परिणाम, कोरोनाचे झालेले परिणाम. आता कोरोना येणार आहे हे जर आधी केलं असतं तर तो प्री फॅक्टो रिसर्च झाला असता. कोरोना कसा आला आणि काय आजार आहेत आणि मग पूर्वी होता हा मॉडिफाईड कसा आला आणि मग त्याला कोविड म्हटलं, हा डी फॅक्टो रिसर्च आहे. आणि कोरोनाचे परिणाम तपासणं हा पोस्ट फॅक्टो आहे. एखादी योजना गव्हर्नमेंटने घेतली आणि मग त्याच्यावरती खर्च केला आणि त्या योजनेचे पुढे परिणाम काय झाले हे तपासणं म्हणजे पोस्ट फॅक्टो रिसर्च. एखाद्या ग्रुपला शिकवलं आणि शिकल्यानंतर जर त्यांची पर्सनॅलिटी बदलली तर ती कशी बदलली काय याचा अभ्यास करणं म्हणजे पोस्ट फॅक्टो. तर जो काही तुम्ही विषय घेतलाय हा 3 प्रकारात असू शकतो. सम पीपल मे बी वर्किंग फॉर प्री फॅक्टो रिसर्च और प्रिडिक्टिव्ह रिसर्च, some may be working on de facto research or some may be working on post facto. कधी कधी असंही असेल की एखाद्या व्यक्तीच्या रिसर्च मध्ये हे तिन्ही अँगल कव्हर होतील. प्री फॅक्टो रिसर्च असा येतो की तुम्हाला काहीतरी सापडलं आणि हे पुन्हा तसं होऊ नये याच्यासाठी काय करायचं ते जेव्हा तुम्ही सांगाल तेव्हा ते प्री फॅक्टो टाईपचं सजेशन मध्ये ते येऊ शकतात. म्हणून ह्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगतोय की या तिन्ही प्रकारचे रिसर्च कधी कधी हाताळले जाऊ शकतात. पण हे जे काही असलं तरी ऑल इट इज मॅटर रिलेटेड विथ द फिलॉसॉफी. हे सगळं तत्वज्ञान आहे की असं असणार आहे, मग तसं होईल, मग याच्यामुळं असं झालं त्याच्यामुळं तसं झालं. हे सगळं आपण जे करतोय दॅट ऑल कम्स अंडर दी concept of philosophy. That means you people, those who are doing research, are among the scientific community members like Socrates, philosopher होता, Aristotle was a philosopher, Plato, आर्किमिडीज, न्यूटन, डार्विन, मार्क्स, आइन्स्टाईन वगैरे वगैरे मोठीच्या मोठी यादी आहे. हे सगळेच्या सगळे माणसं मुळात फिलॉसॉफर होते, ज्यांच्यामुळे शास्त्र निर्माण झालं आणि ते शास्त्र पुढे चालत राहिलं. तर त्यांच्या बिरादरीमध्ये आता तुमचा समावेश होतो आहे. हे एक महत्वाचा मुद्दा मला वाटतो की तुमच्याशी सांगावा. म्हणून प्रश्न असा आहे की जो माणूस शास्त्रीय विचार करतो आणि तसं काहीतरी सांगतो तो शास्त्रज्ञ तज्ञ आहे. शास्त्रज्ञ म्हणजे तुमची दाढीच वाढलेली पाहिजे आणि तुम्हाला लोक म्हणजे विक्षिप्त दिसले पाहिजे असं काही नाहीये. माझं म्हणणं असं आहे की तुम्ही म्हणजे इट डझंट मॅटर विच स्टेट यू लिव्ह इन, बट व्हॉट मॅटर्स इज विच स्टेट ऑफ माइंड यू लिव्ह इन. तुम्ही जसा विचार करता तसे तुम्ही असता. ज्याच्या मनामध्ये चोरी आहे तो चोरी करणार, ज्याच्या मनात प्रामाणिकपणा आहे तो प्रामाणिकपणा करणार. म्हणजे आपल्या मनातले विचार आणि आपली कृती यांची सांगड सोबत आहे. जर माझं मनच आळशी असेल तर मी आळशी आहे आणि जर माझं मन उत्साही असेल तर मी उत्साही आहे. तर मी जो विचार करतो तो मी आहे. माणसाची डेफिनेशनच अशी केली आहे की मनस्यास्तु पुत्रः इति मनुष्यः. म्हणजे तुझं मन जसं आहे तसा तू आहे, म्हणून त्याला मानव म्हटलेलं आहे. मग आपण आपलं मन जसे तसे जर असू तर आपलं मन जर एखाद्या शास्त्रज्ञाचं असेल, इफ वी आर इन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए सायंटिस्ट देन यू आर सायंटिस्ट. राजा होण्यासाठी राजासारखा विचार करावा लागतो तरच राजे होणार. नेता होण्यासाठी तुमचे विचारही नेत्यासारखे असावे लागतात तरच तुम्ही नेता होणार. तसं शास्त्रज्ञ होण्यासाठी तुमचे विचार सुद्धा शास्त्रज्ञासारखेच असावे लागतात तरच तुमच्या हातून शास्त्रज्ञाचं काम होईल.
उद्योजक व्हायचं असेल तर विचार उद्योजकासारखे असावे लागतात, विचार कस्टमरचे, आणि दुकानदार व्हायचंय असं होणार नाही. आपण कन्झ्युमर असून चालणार नाही, आपण शास्त्राचे उद्गाते असलो तरच. म्हणून स्टेट ऑफ माइंड वरती लक्ष ठेवा, तुमच्या मनात काय आहे त्याच्यावर लक्ष ठेवा. तुम्ही झोपडीत बसले असतात तरी तुम्ही सायंटिस्ट असाल, महालामध्ये बसले असाल तरी सायंटिस्ट असाल. प्रत्येक शास्त्रज्ञ, आता जेवढे मी नावं घेतले हे ऍक्च्युली सगळे गरिबीतून वर आलेले आहेत, कारण त्यांच्याकडे तर रिसर्च करायला काहीच नव्हतं, पण डोक्यात रिसर्च चालू होता. एक रिसर्चरचा माइंड डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न व्हावा अशी माझी विनंती असणार या क्षणी. आता आपण रिसर्च करतोय, कशासाठी करतोय? हे तर मोठे मोठे सायंटिस्ट वगैरे होऊन गेले, आपण फार गप्पा मारल्या त्यांच्याबद्दलचा. देर आर डिफरंट ॲव्हेन्यूज फॉर विच वी डू द रिसर्च विथ सर्टन ऑब्जेक्टिव्स. First thing is, the objective of the research may be to establish a new theory. की काहीतरी मी नवीन जगापुढे मांडणार आहे. Second objective can be to confirm or verify the old theory. की जे काही ऑलरेडी झालेलं आहे ते तसंच आहे का मी परत तपासू शकतो, की त्यांनी कोणी जे काही थेअरी मांडलेल्या आहेत, उदाहरणार्थ गुरुत्वाकर्षण इतकं आहे, मला अधिकार आहे परत तपासून पाहण्याचा. अशा थेअरीज कन्फर्म परत परत होत असतात. त्यामुळे टू एस्टॅब्लिश न्यू थेअरी कॅन बी युअर ऑब्जेक्टिव्ह. टू कन्फर्म ऑर व्हेरीफाय दी ओल्ड थेअरी दॅट कॅन बी युअर ऑब्जेक्टिव्ह. टू फाइंड आउट द लिंक्स अँड मिसिंग लिंक्स अमंग द थेअरीज. म्हणजे काही लोकांनी असं केलंय बघा, एक थेअरी ऑफ रेझोनन्स नावाचा एक प्रकार आहे, कॉन्झर्वेशन ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आणि न्यूटनचा एक नियम आहे फ्रिक्शनचा. तर फ्रिक्शनचा नियम सांगतो की एनर्जी कमी कमी होत जाते, आणि थेअरी ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी सांगतं की नाही नाही, ती इकडची एनर्जी तिकडे जाते, आणि याच्यावरती थेअरी ऑफ रेझोनन्स आहे. तर थेअरी ऑफ रेझोनन्स आणि न्यूटनची थेअरी एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत. जेव्हा हे सिद्ध होतं तेव्हा ते सिद्ध होत नाही. आयडिओलॉजिकली असं व्हायला पाहिजे, पण तसं होत नाही. हे दोन्ही थेअरी एकमेकांच्या ठिकाणी सिद्ध होतात. फार मोठा प्रश्न आहे की असं कसं चालतं. प्रकाश सरळ रेषेत प्रवास करतो. आता प्रकाशाचं वक्रीभवन होतं हे पण आपण शिकलो. म्हणजे प्रकाश सरळ जातो का वाकडा जातो, अजून काही, म्हणजे कुठल्या गोष्टीवरती कोणती थेअरी, त्याच्यामध्ये का असं घडतं हे तपासणं, दॅट कॅन बी युअर ऑब्जेक्टिव्ह. दॅट मीन्स टू फाइंड आउट द लिंक्स बिटवीन टू थेअरीज or missing links between two theories. That can be your objective to perform the research. To find the new dimension to the old theory. जुनी जी थिअरी आहे तिला एखादं नवं रूप देता येतं का, हे पाहणं सुद्धा रिसर्चचा ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतो. टू चॅलेंज ऑर टू क्रिटिसाइज द ओल्ड थिअरी. जुन्या थिअरीमध्ये ह्या चुका होत्या आणि त्याला आपण चॅलेंज करण्याचा ऑब्जेक्टिव्ह सुद्धा ठेवू शकतो, आणि नवीन थिअरी आपली स्वतःची मांडायचा ऑब्जेक्टिव्ह ठेवू शकतो. टू टेस्ट द रिलेव्हन्स ऑफ द ओल्ड ऑर एस्टॅब्लिश्ड थिअरी. तेव्हा 200 वर्षापूर्वी काहीतरी सांगितलं होतं किंवा सापडलं होतं, ते आज इथे रिलेव्हन्स चालतो का, हे पण पाहणं सुद्धा थिअरीचा ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतो. आता बघा, तुम्हाला आठवत असेल तर शाळेमध्ये लहानपणी तुम्हाला शिकवलं होतं की कोणाला जर भाजलं, पोळलं आणि जळालं तर त्याच्यावर पाणी टाकू नका. मेडिसिन मध्ये शिकणाऱ्या एका पोराच्या डोक्यात प्रश्न पडला की असं कसं काय. त्याने एक्सपेरिमेंट केले आणि ते सॅम्पल जाळलं थोडं आणि त्याच्यावर पाणी टाकलं. त्याच्या लक्षात आलं की पाणी टाकल्यानंतर ते लवकर बरं होतंय. मग मेडिकलमध्ये आधी शिकवलं गेलं 50 वर्षापूर्वी की कोणाला काही भाजलं असेल, जळालं असेल तर त्याच्यावर पाणी टाकू नका. मग ती थिअरी व्हेरीफाय केली आणि लक्षात आलं की ती थिअरी चूक आहे. आणि मग आता सांगतायत की पाणी, जर कोणी जळालं असेल त्याच्या अंगावर पाणी टाका, तो माणूस लवकर बरा होईल. रेमडेसिवीरनी कोरोना बरा होतो म्हणून द्यायला सांगितलं, नंतर कळलं की नाही ते आपलं चुकलं, आणि मग ती ओल्ड थिअरी बदलली आणि नवीन थिअरी एस्टॅब्लिश केली. तर हे असे ऑब्जेक्टिव्ह तुमच्या रिसर्चमध्ये असू शकतात. टू टेस्ट द रिलेव्हन्स ऑफ द ओल्ड थिअरी ऑर टू टेस्ट द रिलेव्हन्स ऑफ द एस्टॅब्लिश थिअरी इन टर्म्स ऑफ न्यू रेफरन्सेस. त्यानंतर टू एक्सप्लोअर द न्यू ॲव्हेन्यूज फॉर ओल्ड थिअरी ऑर न्यू थिअरी. की जुनी जी थिअरी आहे ती नव्या रेफरन्सने दुसरीकडे वापरता येईल का. हायब्रिडायझेशनचा एक थिअरी आहे, ही थिअरी इतरत्र कुठे वापरता येईल का, असं नवीन ऍप्लिकेशन शोधणं हे सुद्धा तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतो. आणि जुन्या थिअरी फेकून देणे, टू डिस्कार्ड दी इररिलेव्हंट थिअरीज,
ज्या ज्या गोष्टी नष्ट झाल्यात, काही त्याचा उपयोगच राहिला नाही, त्या डिस्कार्डच्या यादीत भंगारात काढायच्या. हा पण तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतो. आता हा सगळा कसा ऑब्जेक्टिव्ह आहे की व्हॉट एव्हर यू डू, यू आर डुईंग इट बाय मेकिंग कॉन्ट्रीब्युशन टू द नॉलेज. हे जे काही तुम्ही करणार आहे हे कुठल्या तरी लायब्ररीमध्ये जगापुढे येणार आहे आणि मग त्यांनी जगाच्या ज्ञानामध्ये तुमचा पण खारीचा वाटा, चमचाभर का होईना, तुमचं पाणी त्या समुद्रामध्ये पडणार आहे. दॅट इज द थिंग. नाउ व्हॉट आर द डिफरंट रिसर्च अप्रोचेस? तर आता जग कसं आहे की दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधीच्या वेळेची गोष्ट अशी होती की एक थेअरी जगामध्ये फार फॅशन आली होती. जग सगळं फॅशनवालं आहे, वाकड्या तिकडे फॅशन येत राहतात. आता रिसर्चची पण फॅशन आली असेल असं आपण समजू. इंजिनिअरिंगची फॅशन येते, मग मेडिकलची फॅशन येते, मग पत्रकार व्हायची फॅशन येते. तसं आता ही जगामध्ये तेव्हा फॅशन होती की सगळं प्युअर पाहिजे. आणि या सगळ्या चळवळी ज्या होत्या त्यांना प्युरिटेरियन मुवमेंट म्हणायचे. हिटलर त्या प्युरिटेरियन मधून जन्माला आला. वंशवाद जो सुरू झाला तो त्या काळातली गोष्ट आहे. आणि काळ नेहमी सूड घेतो असं माझं एक स्वतःचं ऑब्झर्वेशन आहे. आता काळाने सूड असं घेतलं की जगात प्युअरच काही राहिलेलं नाही. कोणतीही केमिकल वस्तू पहा तुम्ही, जगातले कुठली वस्तू पहा, लिंबाचे झाडं घ्या तुम्ही, सगळ्या भारतातले लिंबाचे झाडं तपासून पहा, कुठलं झाड लिंबाचं प्युअर नाही. ही माती वेगळी, ती माती वेगळी, इकडचं पाणी वेगळं, तिकडचं पाणी वेगळं, कुठल्याही दोन झाडाची सिमिलरिटी सारखी नाही. म्हणून प्युरिटी कुठंच राहिली नाही. मग जर प्युरिटी कुठेच नसेल तर सायन्सही प्युअर नाहीये, मग विचारही प्युअर नाही आहेत, मग थिअरीज पण प्युअर नाही आहेत. म्हणजे देर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरंट डिसिप्लिन्स. आता जगातली कुठलीच गोष्ट प्युअर मेकॅनिकल नाहीये, प्युअर इलेक्ट्रिकल नाहीये, प्युअर केमिकल पण राहिलेली नाहीये. सगळं भेसळ झालेलं जग तुमच्या समोर आहे. मग आता जे काही रिसर्च तुम्ही करता आहात याचे प्रकार पण असेच झालेत. द फर्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी. सो इट्स अ रिसर्च बिटवीन टू डिसिप्लिन्स. कॉमर्स आणि मेडिसिन यांचा एकत्र अभ्यास केला, इंटरडिसिप्लिनरी आहे. मार्केटिंग आणि जिओग्राफी एकत्र चालतात. म्हणजे हा जो रिसर्च तुम्ही कराल त्याला एक इंटरडिसिप्लिनरीचा फ्लेवर आहे. इंट्राडिसिप्लिनरी, दॅट मीन्स ए रिसर्च बिटवीन टू ब्रँचेस ऑफ द सेम डिसिप्लिन. एकाच डिसिप्लिन मधल्या दोन ब्रँचेस. उदाहरणार्थ मार्केटिंग आणि एचआरचं एकत्र करायचं, किंवा सिस्टीम आणि फायनान्स एकत्र करायचं, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट आणि सेल्स. आता ऍक्च्युअली या दोन वेगळ्या वेगळ्या ब्रँचेस आहेत कॉमर्स किंवा मॅनेजमेंट मधल्या, पण त्यांचा एकत्र अभ्यास करणं. किंवा ब्लड प्रेशरचा सायकोलॉजी, माणसाच्या सायकोलॉजीवर होणारा परिणाम, किंवा ब्लड प्रेशरचा माणसाच्या फिजिकवर होणारा परिणाम, ब्लड प्रेशरचा ड्रायव्हिंगवर होणारा परिणाम, असं काही पण मिक्स करून केलं की दॅट बिकम्स इंट्राडिसिप्लिनरी काइंड ऑफ वर्क. ट्रान्सडिसिप्लिनरी, बियॉन्ड एनी डिसिप्लिन, ज्याला कुठली डिसिप्लिन लागू होऊ शकत नाही ती. म्हणजे मंगळावर जर दुकान टाकलं तर काय काय वस्तू विकायच्या, किंवा कायदे आहेत, माणसांसाठी कायदे आहेत, जनावरांसाठी कायदे केले तर त्यांचे कायदे कसे लिहायचे. तर हे कुठल्याही चौकटीत न बसणाऱ्या ज्या कुठल्याही रिसर्च असतील या ट्रान्सडिसिप्लिनरी रिसर्चमध्ये येतात. पुढचं आहे मल्टी डिसिप्लिनरी, म्हणजे एकापेक्षा जास्ती डिसिप्लिनचं. उदाहरणार्थ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ECG, एक्स-रे, हे सगळे मल्टी डिसिप्लिनरी मधले येणाऱ्या गोष्टी आहेत. पुढचं आहे इंटर फॅकल्टी, म्हणजे दोन डिफरंट फॅकल्टीज मधल्या, म्हणजे इतिहास आणि मेडिसिन. ते स्पिंक्स आणि किंवा इजिप्तमधून पाहिलं असेल की त्या लोकांचे DNA काढले आणि हे माणसं कशामुळे मेले आणि कोणत्या वर्षी मेले याचा अभ्यास करतात. म्हणजे तो इतिहासाचा अभ्यास आहे आणि मेडिसिनचा पण अभ्यास आहे. तर अशा प्रकारचे अभ्यास करणं म्हणजे इंट्रा फॅकल्टी. बिझनेस आणि आर्ट, की आज बघा आता हे लोक गाणे बिणे म्हणतात आणि पहिले येतात आणि दुसरे येतात आणि मग ते लहान वयात गाणं म्हणतात वगैरे वगैरे. आता हे गाणं आणि याचं कमर्शियल बिझनेस याचा रिलेशन मध्ये अभ्यास करणं हा इंट्रा फॅकल्टी अभ्यास होईल. किंवा युद्धाचा इकॉनॉमिक्सवर होणारा परिणाम. तो वार इज अ डिफरंट ब्रँच आणि इकॉनॉमिक्स इज अ डिफरंट ब्रँच, बट यू कॅन डू द रिसर्च विच इज इंटर फॅकल्टी. त्यानंतर असंच इंट्रा फॅकल्टी पण आहे, म्हणजे कॉमर्स आणि इकॉनॉमिक्सचा किंवा प्रॉडक्टिव्हिटी आणि कॉस्टिंग याचं रिलेशन करणं. तसंच मल्टी फॅकल्टी पण तुम्ही करू शकता, की अनेक फॅकल्टी एकत्र. उदाहरणार्थ सॅटेलाइट हे मल्टी फॅकल्टी आहे, रोबोटिक्स मल्टी फॅकल्टी स्टडी आहे, हार्ट सर्जरी हा पण मल्टी फॅकल्टी सर्जरी आहे. हे सगळं जे काही तुम्ही कराल दॅट विल ऍड युअर कॉन्ट्रीब्युशन टू द नॉलेज ऍट द ग्लोबल लेवल.
आता जर या बॅकग्राऊंडवर विचार केला तर तुम्ही तुमचा रिसर्च या 4 कॉर्नर मध्ये बसवू शकता. एक आहे ओल्ड थिअरी विथ न्यू एव्हेन्यूज. आता ही जर अप्रोच तुम्ही घेतला तर तुम्हाला काहीतरी डिस्कवरी सापडणार आहे किंवा जे काही थिअरी एस्टॅब्लिश आहे त्याच्यामध्ये वाढ होणार आहे, दॅट इज एक्सपान्शन. दुसरा आहे न्यू एव्हेन्यूज. दिस इज न्यू एव्हेन्यूज विथ ओल्ड थिअरी. तर हे तुमच्या हाताने होणारे इन्व्हेन्शन. जर जुन्या एव्हेन्यूज आणि जुन्या थिअरी पाहिल्या तर तुमचं क्रिएटिव्ह इनोव्हेशन होणार आहे. आणि जर तुम्ही त्या ओल्ड एव्हेन्यूज आणि ओल्ड थिअरीला परत पाहिलं तर दॅट विल बी क्रिटिसिझम और कन्फर्मेशन. सो दीज आर द 4 क्वाड्रंट्स ऑफ द रिसर्च पोझिशन्स. आता तुम्ही स्वतःचं रिसर्च कुठे बसवता पहा. देर आर 9 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज ओल्ड एव्हेन्यूज, present avenues, and third is future avenues. And on the rows you will find that new theory, present theory, and old theory. So new theory in old avenues, you will be doing a verificative or explorative study. Present avenue मध्ये new theory जर तपासणार असाल तर तुम्ही ती theory confirm करणार आहे, that is confirmatory study. भविष्यात येणाऱ्या गोष्टीवरती जर तुम्ही नवीन येणाऱ्या थिअरीचा उपयोग पाहिला तर that will be pre-facto or futuristic. प्रेझेंट थिअरी जी काही चाललेली आहे जगामध्ये ती जर जुन्या परिपेक्षात पाहिली तर दॅट इज कन्फर्मेटरी और पोस्ट फॅक्टो थिअरी होईल. जर प्रेझेंट एव्हेन्यू मध्ये प्रेझेंट थिअरी तपासली तर इम्पिरिकल म्हणायचं तिला, इव्हॅल्युएटिव्ह थिअरी किंवा इम्पिरिकल थिअरी होईल. अँड इफ इट इज विथ फ्युचर एव्हेन्यूज विथ प्रेझेंट थिअरी मग ही प्रोबॅबिलिस्टिक किंवा प्री फॅक्टो थिअरी होईल. आणि ओल्ड थिअरी ओल्ड एव्हेन्यूला पाहिली तुम्ही क्रिटिकल केस स्टडीचा अभ्यास करता आहात किंवा प्रेझेंट परिस्थितीमध्ये जुनी थिअरी पाहिली तर तुम्ही व्हेरिफिकेटिव्ह और डिफॅक्टिव्ह अप्रोच घेतलेला आहे. आणि ओल्ड थिअरी जर भविष्यात लागू करायची असेल तर पुन्हा तुमचा प्रीफॅक्टो आहे. म्हणजे तुम्ही कुठल्या परिपेक्षामध्ये हे घेतलेलं आहे त्याच्यानुसार तुमचा रिसर्च ठरणार आहे. आता हा रिसर्च करताना तुम्ही क्वालिटेटिव्ह अप्रोच पण घेऊ शकता, क्वांटिटेटिव्ह अप्रोच पण घेऊ शकता, एक्सपेरिमेंट करण्याचा म्हणजे एम्पिरिकल पण घेऊ शकता, शोध घेण्याचा म्हणजे काहीतरी जुनं शोधून काढायचं एक्सप्लोरेटिव्ह घेऊ शकता, आणि अनालिटिकल अप्रोच पण घेऊ शकतात. हे 9 क्वाड्रंट्स ऑफ रिसर्च ऑप्शन्स तुमच्या समोर आहेत. याच्यामध्ये कुठल्या तरी याच्यात तुमचा रिसर्च बसणार. आता जसा वेळ जातो तसं तसं जगाचं नॉलेज वाढत जातं. हा त्याचा ग्राफ आहे, टाइम अँड नॉलेज अवेलेबिलिटी ग्राफ. तर ग्राफच्या सुरुवातीला पाहाल तुम्ही की वेळही कमी होता गेलेला आणि नॉलेज त्या मानाने कमी होतं. पण जसं जसं वेळ जातो तसं हे बघा हा दुसरा ग्राफ आहे की रिसर्च व्हॉल्यूम जसा जसा वाढत जातो तसे तसे न्यू रिसर्च एव्हेन्यूज कमी होतात. उदाहरणार्थ बघा, आईन्स्टाईन, न्यूटन यांच्या विषयावरती काम करायला आता काही स्कोपच राहिलेलं नाही. याच्यामध्ये फारसं काम करताच येणार नाही, कारण आता जर तुम्ही न्यूटनचा फर्स्ट लॉ याच्यावरती रिसर्च मटेरियल शोधायला लागले तर हजारो रिसर्च येतील. परंतु जर तुम्ही नॅनो युरिया शोधायला लागले तर तुम्हाला मटेरियल खूप कमी सापडणार. म्हणजे रिसर्च एव्हेन्यू जेव्हा जास्ती असतात तेव्हा मटेरियल कमी असतं, आणि जेव्हा रिसर्च एव्हेन्यूज कमी असतात तेव्हा मटेरियल खूप जास्ती असतं. मग आता प्रश्न असा पडणार आहे की ज्याचं मटेरियल जास्ती आहे त्याचे एव्हेन्यूज कमी आहेत असं एक सर्वसाधारणपणे दिसतं. हे लक्षात ठेवायचं की जुना रेफरन्स तुम्हाला मिळणं कठीण जाणार आहे जर ते भविष्यातला याच्याकडे जाणार असाल तर. उदाहरणार्थ मी म्हटलं पाण्यावर चालणारं विमान आणि याच्यावर मला रिसर्च करायचा आहे. आता काय मटेरियल तुम्हाला मिळणार आहे, कारण आतापर्यंत कोणी तसं विमान केलं नाही, ही कल्पनाच नवीन आहे. मग तुम्हाला कुठलंही जर्नल सापडणार नाही, तुम्हाला पुस्तकं सापडणार नाही. म्हणजे जितका फ्युचरिस्टिक रिसर्च असेल तेवढा त्याला फाउंडेशन बेस रिसर्च व्हॉल्यूमचा कमी असणार आहे. आता कुठल्या कुठल्या अवस्थेतून रिसर्च जाते हे लक्षात घ्या. एक असते भ्रूण अवस्था, वोंब. एक असते जन्माच्या आधीची अवस्था, थोडासा आकार आलाय त्या बाळाला, अर्ली बर्थ. मग त्याची बेबी तयार होते, ही लाईफस्टाईल आहे रिसर्चची. मग ती वाढतोय, मग रिसर्च पण तारुण्यात येतं. मग संशोधन सुद्धा मॅच्युअर होतं आणि संशोधन म्हातारं होतं आणि संपतं. या रिसर्चच्या आणि नॉलेजच्या स्टेप्स आहेत. अगदी सुरुवातीला नॉलेज अतिशय कमी असतं. मग जर तुम्ही त्याच्यावर काम करायला गेलात वोम याच्यावरती तर यू विल फाइंड दॅट व्हेरी फ्यू मटेरियल अँड विथ व्हेरी फ्यू ऑप्शन्स दॅट यू कॅन हॅव.
पण जेव्हा मटेरियल खूप कमी आहे तेव्हा लक्षात घ्या की देर इज व्हेरी ह्यूज स्कोप फॉर न्यू आयडियाज. The second early birth, you will find some document, some material, but that will not be of similar nature, dissimilar nature. But there is scope for very new ideas at a large scale. Baby scale, you can get some relevant information in some areas, but that cannot be perfectly fit for you. So that can be there can be scope for going for state of the art proportional research for doing it. मग ग्रोथ मध्ये पण असं होतं की मटेरियल कमी मिळतं पण अप्लाइड रिसर्चला खूप जास्त स्कोप असतो. यंग लेवलला तुम्ही आलात तर मटेरियल पण बऱ्यापैकी मिळतं आणि ऍप्लिकेशन पण वाढलेले असतात. या स्टेजमध्ये रिसर्च चांगली होऊ शकते. मॅच्युअर स्टेजला डेटा खूप मिळतो पण या डेटाचं करायचं काय असा प्रश्न पडतो कारण नवीन काही सापडतच नाही तुम्हाला. सो देर इज लेस स्कोप फॉर न्यू थेअरी टू बी एस्टॅब्लिश्ड. आणि एखादी थिअरी आता रिसर्च ओल्ड होऊन गेली खूप तर plenty options and much material is available, but there is very less scope for producing a new document based on those research. आता आपण रिसर्च का करतो तर माळेगावची यात्रा चालू आहे त्याच्या रेफरन्सने मी सांगतो की हे जी फील्ड आहे ना याच्यामध्ये चांगला परफॉर्मन्स कुठल्याही फील्डमध्ये का मिळत नाही याचे कारण 3 आहेत. इथे 3 प्रकारचे माणसं जगात फिरतात असं एक माझा मित्र नेहमी सांगतो. हौशे, गौशे आणि नवशे. तो वाय पीपल डू रिसर्च बिकॉज दे आर सेल्फ मोटिवेटेड. त्यांना हौस आहे म्हणून ते रिसर्च करतात किंवा काहीतरी शोधायला आलेले म्हणून रिसर्च करतात. आणि काही लोक नाही नाही आता पीएचडी करूनच टाकू बघ काय होतं म्हणून ते आलेत. म्हणजे कोणी नवस केलाय म्हणून आलंय. म्हणजे माझी बायको म्हणली मला पीएचडी करा तुम्ही म्हणून करतोय किंवा गाईडच म्हणला पीएचडी करा म्हणून करतोय. अशा प्रकारचे अप्रोच असतात किंवा 900 तरी आहेत नाही तर गौशे तरी नाही तर हौशे तरी आहेत. मग हे कसे असतात एक तर सेल्फ मोटिवेटेड आहेत किंवा कोणीतरी इन्स्पायर केलंय म्हणून. दॅट कॅन बी रिसर्च मोटिव्ह. सेकंडली नीड ऑर सिच्युएशन कंपेल्ड. कधी कधी परिस्थितीच अशी होती की ती रिसर्च करावीच लागते. जसं कोरोनामध्ये ती परिस्थिती आली आता तुम्हाला करावं लागलं. इच्छा होती का तर होती का नव्हती माहित नाही. लावले पैसे वॅक्सिन काढायला लागले वॅक्सिनचं रिसर्च करायला सगळं करावं लागलं बिकॉज ऑफ दी सिच्युएशन दॅट कंपेल्ड यू. देर आर रिसर्चर्स विच आर ऍक्सिडेंटल. ते अचानक काहीतरी अंगावर येऊन पडतं मग ते करावं लागतं मग त्यात काहीतरी सापडतं. काही जणांना तिशी दिशा दिलेली असते. दीज आर डायरेक्टेड रिसर्चर्स. त्यानंतर बाय फोर्स तुम्हाला करायलाच लावतात ते. उदाहरणार्थ कंपनीज बंद पडायला लागली आहे. 2 स्ट्रोक इंजिन बंद पडतात आता 4 स्ट्रोक इंजिन काढलंच पाहिजे. काय करतात त्यांनी जर BS4 आणि BS5 आणले असतील तर BS2चं इंजिन बंद करायचं. आपल्या कंपनी जर जिवंत ठेवायची असेल तर BS5च्या स्टँडर्ड प्रमाणे काम करा. सो यू आर नाउ फोर्स्ड टू मॉडिफाय युअर प्रॉडक्ट अँड डू द रिसर्च. कधी कधी एक्सटर्नल इन्स्पायरेशन असते की बा चायनावाले एवढे आहेत आता भारताने चायनाचं इम्पोर्ट बंद केलं मग आता आपल्याला काय करता येईल याच्यावर सबस्टिट्यूट मध्ये असं पण कारण होऊ शकतं. सो देअर कॅन बी एक्सटर्नल इन्स्पायरेशन. एक अजून महत्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये असा आहे की काही जण बाय चान्स बाय लक बाय फ्लूक असं पण काही काही घडलंय. उदाहरणार्थ वल्कनायझेशनचा शोध बाय फ्लूक लागलेला आहे. एक्सरे पण अचानक लागलेला शोध आहे. असं पण कधी कधी घडतं की काय झालं माहित नाही पण ते तयार झालं आणि ते मी करून टाकलं. दॅट कॅन बी मोटिव्ह ऑफ रिसर्च. काही जण हे काय हो बघू आउट ऑफ क्युरियोसिटी पण रिसर्च करू शकतात. काही जणांना एखाद्या गोष्टीच्या डीप जाण्यामध्ये इंटरेस्ट असतो म्हणून होऊ शकतं. काही लोकांना काहीतरी करून दाखवायचंय मला आता मी एकदम ग्रेट आहे तर दॅट कॅन बी युअर मोटो. काही जणांना स्वतःला सॅटिस्फॅक्शन करून पाहिजे की मला हे पाहायचं इच्छा होती मी करून पाहिलं. दॅट कॅन बी द रिझन. आणि काही जण असतात हे सब झूठ आहे मैं जो करता हूं वही सही है. सो देर कॅन बी अ कॉज ऑफ डिसबिलीफ इन द स्टेटस ऑफ द थिअरी दॅट इज बिंग अप्लाइड. असं कसं काय जसं ते मी मेडिकलचं सांगितलं त्या पोराचा विश्वास नव्हता पाणी टाकल्याने काय होतं तर त्यांनी डिसबिलीफ हॅज कॉज्ड हिम टू डू रिसर्च ऑन द बर्निंग इश्यूज. आणि सगळ्यात 11वं महत्वाचं आहे की टू प्रूव्ह वन सेल्फ. तुम्ही रिसर्च केली तर तुम्ही काहीतरी प्रूव्ह केलं हे स्वतःच्या नजरेतच आपण मोठे होऊन जातो. ही फार मोठी गोष्ट आहे. आता किती प्रकारचे रिसर्च होतात. फर्स्ट इज हॅफॅझर्ड मॅनर. काहीतरी इनडिसिप्लिन वे मध्ये करायचं वाकडं तिकडं आणि जे काही केलंय त्याला रिसर्च म्हणायचं. हा हॅफॅझर्ड मॅनर मध्ये केलेलं रिसर्च इज नॉट ए क्वालिटी रिसर्च. सेकंड वे ऑफ डुईंग द रिसर्च इज इन डिसिप्लिन्ड मॅनर.
की बरोबर इतक्या दिवसात हे करील, तितक्या दिवसात ते करील, असं करील. एक शिस्तीबद्ध पद्धतीने केला. दॅट इज डिसिप्लिन्ड मॅनर ऑफ डुईंग द रिसर्च. आता रिसर्च करण्याची एक स्वतःची एक पद्धत आहे. दॅट इज कॉल्ड एज सिस्टमॅटिक मॅनर. म्हणजे इतर लोक जसं करतात तसंच मी करणार. दॅट इज सिस्टीम. याच्या पलीकडे अजून एक पद्धत आहे जी शास्त्रसंमत आहे. दॅट इज सायंटिफिक मेथड ऑफ डुईंग द रिसर्च. वन हॅज टू गो थ्रू सायंटिफिक मॅनर. आता सायंटिफिक मेथड घेतली किंवा सिस्टमॅटिक मेथड घेतली तरी देखील विशिष्ट कालावधीमध्येच रिसर्च कंप्लीट झाला पाहिजे असं जेव्हा बाइंडिंग येईल तेव्हा दॅट इज प्रोफेशनल मॅनर. म्हणजे सगळ्यात वाईट पद्धत आहे हॅपहॅझर्ड मॅनर मध्ये. काही लोक आहेत ना नुसते 6 म्हणजे 5-5 वर्ष बसून राहतात आणि एका वर्षात त्यांना काहीतरी अचानक क्लिक होतं आणि ते सगळं सापडतं, मग ते लगेच थेसिस तयार होतो. असं पण होतं. पण हा जो हा डिसिप्लिन वे नाहीये, हा हॅपहॅझर्ड मॅनर मध्ये केलेला रिसर्च आहे. तर यू कॅन डू रिसर्च इन अ हॅपहॅझर्ड मॅनर. बेटर इट शुड बी इन अ डिसिप्लिन मॅनर. मोर बेटर इट शुड बी सिस्टमॅटिक वे ऑफ रिसर्च. मोर बेटर इट शुड बी सायंटिफिक. अँड प्रोफेशनल मॅनर म्हणजे त्या ठराविक वेळेमध्ये ते संपवाच. म्हणून तुम्हाला दर 6 महिन्यानंतर त्यांनी सांगितले प्रोग्रेस रिपोर्ट द्या. म्हणजे हा आपल्याला दाखवलेला अर्थ आहे की आपण बरोबर चाललोय की नाही. दिस इज फीडबॅक नॉट ओनली टू द रिसर्च सेंटर और गाईड. इट इज फीडबॅक फॉर द स्टुडंट की अरे मी काय ठरवलं होतं, किती दिवसात कुठं जायला पाहिजे होतं, किती शोधायला पाहिजे होतं, मी कुठे आहे. असं केलं तर तो एक डिसिप्लिन मॅनर मध्ये होतो. याच्याशिवाय अजून काय आहे की एक रुटीनाइज मॅनर मध्ये काही लोक रिसर्च करतात, काही लोक परंपरागत पद्धतीने रिसर्च करतात. याच्यात अजून एक चुकीचा प्रकार आहे तो शेअर अँड वेअर. म्हणजे आता हे सायन्स मध्ये जास्ती करतात की काही प्रॉपर्टी तू तपास, काही प्रॉपर्टी मी करतो, तुझा डेटा मला दे, माझा डेटा तू घे आणि आपण दोघं मिळून करू. हे वाईट नाहीये. कारण आपण काम करताना आपल्याला आता समजा तुम्हाला मी 4 क्वेश्चनर दिलं, त्याच्याबरोबर माझी पण एक दिली 5वी. तर 5वी क्वेश्चनर तुम्ही भरून आणणार तर आपण एकमेकांचं मटेरियल शेअर केलेलं आहे. 2 रिसर्चर 2 वेगळ्या जिल्ह्यात गेले, एकमेकांचे क्वेश्चनर घेऊन गेले आणि करून सगळा डेटा आणून दिला. तर शेअर आणि विअर ह्या मॅनरमध्ये रिसर्च होऊ शकतो. काही जण कुठल्याच प्रकारे काही नाही, त्याला जसं वाटेल तसं करतात. दॅट इज हौशी, म्हणजे अमॅच्युअर. प्रोफेशनल नाही, अमॅच्युअर वे. आणि हे वाईट प्रकार 3 आहेत खालचे. कॉपी अँड पेस्ट मॅनर, जुगाड स्टाईल आणि ऑन कॉन्ट्रॅक्ट और ऑटो आउटसोर्स की हे माझं सगळं करून आणून दे रेडीमेड. हे प्रकार चुकीचे आहेत. आता हे सगळं करत असताना तुमचा इश्यू काय आहे, तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, हे सगळं ठरताना असं हवेतून तर काही येणार नाही ना. लहानपणापासून मला काहीतरी करायचं होतं म्हणजे काय करायचं होतं, किंवा आता ही समस्या आहे म्हणजे समस्या म्हणजे काय, कुठून आली, काय, याचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला आता जे काही चाललंय त्याच्या आधी काय होतंय पाहावं लागेल. सो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर इज बॅडली needed फॉर द रिसर्च. वाय? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू टेक द प्रोसेस इव्हन फर्दर. जिथं जग थांबलंय तिथून पुढे तुम्हाला जायचं असेल तर जग कुठं थांबलंय तुम्हाला कळलं पाहिजे. म्हणजे आता स्टेट ऑफ द आर्ट काय झालेली आहे, या माझ्या विषयावरती सध्या कोणता अभ्यास झालेला आहे पाहण्यासाठी मला आतापर्यंत लोकांनी काय केलं ते पाहावं लागेल. That means to take the process of research even further, I need to do the review of literature to identify the current state of the knowledge. आज ज्ञान कुठल्या ठिकाणी येऊन थांबलंय, तिथून पुढे मला जायचंय. म्हणून रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर त्याच्यासाठी पाहिजे. टू फाइंड आउट दी एव्हिडन्सेस इन सपोर्ट ऑफ माय हायपोथेसिस, की ह्याने असं म्हटलंय त्याने तसं म्हटलंय आणि या दोघांच्या सांगण्यामध्ये मी हे मान्य करतो किंवा मी हे अमान्य करतो हे सांगण्यासाठी तुम्हाला त्यांचा डेटा लागणार, रिव्ह्यू लागणार, मटेरियल लागणार. टू आयडेंटिफाय द एव्हिडन्सेस अगेन्स्ट द हायपोथेसिस यू कॅन हॅव. आणि हे 2 कळल्यानंतर तुम्हाला रिसर्चचा गॅप कळणार आहे की आधीच्या सायंटिस्टने काय केलं होतं, काय व्हायला पाहिजे आहे आणि या दोघांमधला गॅप काय आहे. द गॅप विल आयडेंटिफाय द रिसर्च क्वेश्चन. अँड वन्स द रिसर्च क्वेश्चन इज आयडेंटिफाईड, then the process of hypothesis and further research goes ahead. म्हणून काय होतं की जग जे तुमच्या समोर येतं ना, दॅट इज नॉट अ ब्लॅक अँड व्हाईट वर्ल्ड. तुम्हाला त्याच्यातून शोधायचं की ब्लॅक काय आणि व्हाईट काय. म्हणजे कुठल्याही रिसर्च मध्ये आधी आपण जे शोधतो ना, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ येस अँड नो, गुड ऑर बॅड, ऑर सपोर्टिंग ऑर अपोजिंग थिंग्स. दॅट मीन्स ब्लॅक अँड व्हाईट. त्याच्यामधला ग्रे एरिया मधला येतो, ज्याच्यामध्ये आपण निश्चितपणे काहीच सांगू शकत नाही की ही थेरी एस्टॅब्लिश्ड आहे का नाही आहे.
मुळात ही थिअरी आहे का नाही आहे हे पण सांगता येत नाही. त्या एरियाला म्हणायचं ग्रे एरिया. या ग्रे एरियाला कमी करून एकतर त्या ग्रे एरिया ब्लॅकमध्ये गेला पाहिजे, नाही तर व्हाईटमध्ये गेला पाहिजे. म्हणजे आयदर द थिंग शुड बी ऍक्सेप्टेड ऑर रिजेक्टेड इन टोटो. हे करण्यासाठी तुम्हाला जुन्या लोकांच्या रिसर्च बघाव्या लागतील. सो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स यू टू आयडेंटिफाय द रिसर्च गॅप. It helps you to identify the gray area, and it helps further to clarify your concept from many angles. की ह्या विषयावरती, ह्या प्रश्नावरती कोणत्या कोणत्या अँगलनी विचार करता येऊ शकतो, तो तिथे तुम्हाला कळू शकतो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर वरती. इट हेल्प्स यू टू गेट अवेअर अबाउट द नॉलेज दॅट इज अवेलेबल वर्ल्ड वाईड. कोणत्या कोणत्या देशात काय झालेलं आहे. आणि इट कॅन थ्रो लाईट ऑन फ्युचर डेव्हलपमेंट सो दॅट यू कॅन गेट द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च टू एस्टॅब्लिश अ थेअरी. आणि हे सगळं केल्यामुळे काय होतं की तुमची प्रोसेस जी आहे ना ती जागतिक दर्जाच्या स्टँडर्ड प्रोसेस सारखी होते. आणि वन्स यू मेक युअर रिसर्च स्टँडर्डाइज, then you can stamp it as a quality research. आता हे रिसर्च साठी जी इन्फॉर्मेशन मला घ्यायची आहे रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर, याच्यामध्ये काय आहे? तर पहिला मुद्दा आहे की अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ती मिळतीये का? मग नुसती इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असून चालणार आहे का? आय नीड राईट अँड रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन. The third issue is, if the information is right and relevant, what is the volume of the information? किती आहे? एकच ओळ मिळाली तर काय कामाचं? एकच पान मिळालं तर काय कामाचं? What is the quantity and what is the quality of that information? What is the accuracy? कितपत खरी आहे आणि कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे आणि कोणत्या टाईप मध्ये आहे? क्वालिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन आहे का क्वांटिटेटिव्ह आहे? टेम्पोरल टाईप आहे का हिस्टॉरिकल टाईप आहे? फॅक्ट बेस आहे का अझम्पशन बेस्ड आहे? हे मला बघावं लागणार आहे. तर हे कसं बघायचं हा प्रश्न आहे. त्यानंतर जी काही इन्फॉर्मेशन घेतोय मी तिची अॅक्युरेसी काय आहे? ती प्रोसेस होण्यासारखी आहे का इन्फॉर्मेशन? नुसती इन्फॉर्मेशन रिव्ह्यू करून होणार नाही उपयोग. तर इट शुड बी कन्वर्ट इन टू प्रोसेसेबल इन्फॉर्मेशन. तिची अॅक्युरेसी आपल्याला तपासावी लागेल. देन वी नीड टू आयडेंटिफाय द व्हॅलिडिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन. कोणी काहीतरी सांगतोय आणि ती व्हॅलिड आहे असं नाही होणार. त्याच्यानंतर ती टाइम सिग्निफिकंट आहे का? तिचे फीचर्स काय आहेत? तिची व्हेरिएबिलिटी काय आहे? तिचा सत्यतेची एक डिग्री असते, फॅक्च्युअलनेस, तो पण पाहावा लागेल. ती ऑथेंटिक आहे का ते पाहावं लागेल. रिलायबल आहे का आणि विश्वासार्ह आहे का हे पण पाहावं लागेल. त्यानंतर ही तुकड्या तुकड्याने नाही पाहिजे, त्याच्यामध्ये एक सलग फ्लो पाहिजे, कन्सिस्टन्सी ऑफ द इन्फॉर्मेशन. अँड ओनरशिप, कोण सांगतंय, कोणाची इन्फॉर्मेशन आहे, ती मी वापरू शकतो का, हा पण मुद्दा आहे. So these are some of the issues that are related with the review of the literature from the point of view of gathering the information for research. आता कोणते कोणते डेटा सोर्सेस आहेत? प्रिंट मीडियामध्ये जर तुम्ही विचार केला, सेकंडरी डेटा, पुस्तक आहेत. आता हे पुस्तकं दोन प्रकारचे, एक जनरल इन्फॉर्मेशन पण मिळू शकते आणि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पण मिळू शकते. सेकंड, रिसर्च जर्नल्स आर देअर. The advantage of journals are that journals can give you specific information as well as it can give you information to the point. कारण ते रिसर्च आर्टिकलच असतात, ते तुमच्या हायपोथेसिसशी रिलेटेड डेटा त्याच्यामध्ये डायरेक्टली मिळू शकतो. न्यूजपेपर जे आहेत त्याच्यामध्ये रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन मिळते, परंतु ती ऑथेंटिक नसते. ऍडव्हर्टाइजमेंट हा पण डेटा सोर्स होऊ शकतो, पण ऍडव्हर्टाइजमेंट नेहमीच एकांगी असतात. दिस इज वन साइडेड इन्फॉर्मेशन. त्याच्यानंतर ब्रॉशर्स असतात, लिफलेट वन ब्रॉशर ते वाटतात, त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन असते, पण ती कशी वापरायची हे पाहावं लागेल, व्हेरीफाय केल्याशिवाय वापरता येत नाही. त्यानंतर लेबल्स आणि रॅपर्स असतात प्रॉडक्टचे, कुठल्याही गोष्टीचे, त्याच्यावर टेक्निकल डिटेल्स असतो. एखाद्या गोष्टीचे टेक्निकल अभ्यास करायचा असेल, समजा मला युरियाचे 10 कंपन्यांचा अभ्यास करायचा, त्याच्यावर लावलेलं लेबल किंवा सिमेंटाचे तर त्याच्यावरती लिहिलं असतं, किंवा खताचं 21-29 हे काय भानगड 21-29 काय, कशाचं किती आहे, कोणाचं कसं आहे, हे त्याच्या लेबल आणि रॅपर वरून तुम्हाला कळतं. दॅट कॅन बी अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्शन. सेकंडरी डेटाचा, आता आपण फिजिकल मीडिया पाहिला, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. नाव द मोस्ट पॉप्युलर मीडिया इज इंटरनेट. मग आता इंटरनेटचा जेव्हा आपण सोर्स करतो ना, तेव्हा आपण काही चुका करतो. पण इंटरनेटवरून डाउनलोड करायचं आणि लगेच ते वापरायचं असं नाहीये. इंटरनेटवरची इन्फॉर्मेशन दररोज बदलते. आता तुम्ही इन्फॉर्मेशन सर्च केली आणि 1 तासाने पाहिलं तर सगळं गायब झालेलं असतं. तुमची कंटेंट तुम्हालाच सापडेल असं शक्य नाही. अशी पण अवस्था कधी कधी होऊ शकते.
मग काय करायचं, तर इंटरनेटवरून जेव्हा केव्हा तुम्ही डाउनलोड काही कराल त्यावेळेसची लिंक तशीच्या तशी उचलायची आणि इन्व्हर्टेड याच्यामध्ये ती सेव्ह करून ठेवायची. URL जिला आपण म्हणतो ती सेव्ह करायची. कोणत्या दिवशी तुम्ही डाउनलोड केलं ते सेव्ह करायचं आणि कोणत्या टाइमला ती डाउनलोड केली ते पण सेव्ह करायचं. म्हणजे मग ते क्रॉस व्हेरीफाय करताना तुम्हाला वापरता येईल. तोच डेटा परत व्हेरीफाय करण्यासाठी आपल्याला जर प्रूव्ह करायला कोणी सांगितलं तर ती लिंक एस्टॅब्लिश झाली पाहिजे. हे कायम लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर इंटरनेटवरून तुम्ही कंपन्यांच्या वेब पेजवरची इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. त्याचे स्क्रीनशॉट सेव्ह करायचे. ब्लॉग पण तसेच सेव्ह करायचे. ट्विटरवरचा डेटा पण स्क्रीनशॉट सेव्ह करून ठेवायचा. कॉपी पेस्ट करून दुसऱ्या फोल्डरमध्ये घ्यायचा आणि नंतर त्यातले महत्वाचे वाक्य आणि कोणी सांगितलंय त्याचा रेफरन्स हे सेपरेट करून आपल्याला थेसिसमध्ये वापरता येतात. त्याच्यानंतर फेसबुकमधले अपडेट सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. युट्यूबवरच्या लिंक आणि हे पण तुम्ही घेऊ शकता. याच्याशिवाय अजून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे घरामधले असलेले टेलिव्हिजन्स. आता पूर्वी हे टेलिव्हिजनचे प्रोग्राम जर असायचे आणि त्याच्यात जर एखाद्या माणसाने काही मत मांडलं तर ते तुम्ही प्रोग्राम, त्या प्रोग्रामचं नाव, दिनांक आणि कधी टेलिकास्ट झाला तो वेळ असं लिहून ठेवायची तेव्हा पद्धत होती. आता तुमच्या मोबाईलमध्ये सगळे टीव्ही चॅनल्स आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही ती क्लिप ॲज इट इज स्टोअर करून ठेवू शकता, जी भविष्यामध्ये तुम्ही तुमच्या रिसर्चमध्ये प्रूफ म्हणून वापरू शकता. समजा एखाद्या आता युद्धाचा मी अभ्यास करतोय तर कोणत्या युद्धाबद्दल कोण कोण काय काय बोललं आणि त्या युद्धामध्ये कशा डेव्हलपमेंट होत गेल्या याच्या डेट वाईज जर मी क्लिप त्या गोळा करून ठेवल्या तर दॅट कॅन बी ए सेकंडरी डेटा और इवन प्रायमरी डेटा फॉर मी टू सम एक्सटेंट. त्यानंतर लोकांचे इंटरव्ह्यूज आजकाल येत आहेत तर ते कंटेंट्स जे इंटरव्ह्यूचे आहेत ते आता बघा ऑडिओ टू टेक्स्ट कन्व्हर्टर पण सॉफ्टवेअर तयार आहेत. म्हणजे तो आवाज रेकॉर्ड करायचा आणि आवाजाचं रूपांतर टेक्स्टमध्ये केलं की अमुक अमुक माणसाने इंटरव्ह्यूत असं म्हटलं होतं त्याचा टेक्स्ट तुमच्याकडे ऑलरेडी आला. मग तुम्ही तो कोटेशन मार्कमध्ये इटालिक याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचरमध्ये सरळ सरळ वापरू शकता. त्याच्यानंतर बातम्या, न्यूज ब्रॉडकास्ट, ॲडव्हर्टाइजमेंट्स आणि विशेष डॉक्युमेंटरीज असतात. ह्या तुमचा सेकंडरी डेटाचा सोर्स होऊ शकतो. आता रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर का करायचा, तर नंबर 1 स्वतःच्या रिसर्चसाठी. पोस्ट डॉक्टरल काही जण काम करत असतील त्यांना पण तो लागणार आहे. जर तुम्ही स्वतः गाईड होणार असाल भविष्यामध्ये तर तुमचा पण डेटाबेस चांगला पाहिजे की तुमच्या विषयातले तज्ज्ञ झाल्यानंतर पुढे एमफिल पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन कराल तेव्हा काय करायचं तर हे तुम्हालाही तयार होतं. रिसर्च करताना आपण रिसर्च पेपर पब्लिश करणं अपेक्षित आहे. त्या पब्लिकेशनसाठी पण तुम्हाला रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर लागणार आहे. तुम्ही जर मायनर किंवा मेजर प्रोजेक्ट्स घेणार असाल तर तेव्हाही त्याच्यात रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचरचा चॅप्टर लिहावं लागणार आहे, तुम्हाला लागणार आहे. जर तुम्ही कन्सल्टन्सी सुरू केली तरी रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर लागणार आहे. गव्हर्नमेंटचे काही रिपोर्ट्स जर तुम्हाला करायचे असतील तरी रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर लागणार आहे. त्यानंतर स्वतःची रिसर्च ग्लोबल स्टँडर्डला नेऊन ठेवायची असेल तेव्हा पण लागणार आहे. त्याच्यानंतर लोकांचे थेसिस तुमच्याकडे तपासायला आले तर तुम्ही रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मधले स्वतः जर तज्ञ असाल तरच त्यांनी काय रिव्ह्यू केलाय आणि बरोबर केलाय की नाही सांगू शकाल. एखाद्या जर्नलचा तुम्ही जर इव्हॅल्युएटर किंवा एडिटर होणार असाल किंवा झाला तर तेव्हा सुद्धा तुम्हाला हे कौशल्य कामाला येणार आहे. स्वतःचं पुस्तक लिहायचं असेल, विद्यार्थ्यांसाठी नोट्स तयार करायचे असतील, प्रोजेक्ट तयार करायचे असतील, काही कोर्स मटेरियल तयार करायचं असेल तरी देखील तुम्हाला लागणार आहे. जर तुम्ही पुढे प्रमोट झालात, कुठे RRC वरती मेंबर झालात, रिसर्च पॅनलवरती गेलात, प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशनच्या पॅनलवर गेलात तरी देखील तुम्हाला हे येणार आहे. म्हणून रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर हे चांगल्या पद्धतीने करताच आलं पाहिजे. आता मी तुम्हाला काही टिप्स देतो माझ्या कल्पनेप्रमाणे ज्या आहेत. आता या काही सर्वसाधारण गोष्टी त्या पाहायला पाहिजे. द फर्स्ट थिंग दॅट एनी इंटरनॅशनल इव्हॅल्युएटर चेक्स इज रिव्ह्यू. तुम्ही जे काही कुठेही छापायला द्या ते पहिले त्याचा रिव्ह्यू कुठल्या तारखेपर्यंत आहे ते पाहतात. म्हणजे भारतीय भविष्यावरती होणारे प्रोग्रेसचे परिणाम आणि तुमचा रिव्ह्यू 1857 ला संपला तर 1857 ते 2024 पर्यंत तुम्ही काहीच रिव्ह्यू केला नाही तर तुमच्या रिसर्चमध्ये तो गॅप राहतो. मग ते काही बघतच नाही तुमच्या पुढच्या कामाला. त्यामुळं लेटेस्ट रिव्ह्यू लागणार म्हणजे लागणार. तर फर्स्ट थिंग इंटरनॅशनल रिव्ह्यूअर चेक्स इज रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर. मग ते पाहतात की तुमचे रेफरन्सेस काय आहेत, बिब्लिओग्राफी काय आहे, ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, रिलेव्हंट आहेत का, हायपोथेसिस हे दुसऱ्यांदा तपासलं जातं. सगळ्यात महत्वाचा रिव्ह्यू पाहिला जातो, नंतर ते हायपोथेसिसवर येतात.
आणि मग तुम्ही जो रिपोर्ट प्रेझेंट केलाय त्याचा पॅटर्न कसा आहे ते पाहता. मग इंटरनॅशनल जर्नल स्वतःचे टेम्पलेट वापरतात, त्या टेम्पलेटमध्येच ते पाहिजे. याच्यामध्ये लॅटेक्स नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, ते सगळ्यांनी शिकावं असं माझी तुम्हाला विनंती असेल की लॅटेक्स मध्येच आता लोक टाईप करतात. आता वर्ड मध्ये टाईप करून तिकडे पाठवा असं नाहीये. शक्यतो जर जमलं तर लॅटेक्स नावाचं सॉफ्टवेअर शिकून घ्या. त्यानंतर स्टँडर्ड ऑफ द टायटल. संपूर्ण जगभर टायटल जेव्हा आपण एखाद्या थेसिसचं किंवा प्रोजेक्टचं किंवा रिसर्च पेपरचं घेतो, त्याच्यामध्ये हे आवश्यक की त्याच्यामध्ये 5 पॉइंट असलेच पाहिजेत. हे 5 पॉइंट कायम लक्षात ठेवा. पहिला पॉइंट आहे प्रॉब्लेम ऑर द इश्यू, प्रश्न काय तुम्ही हाताळतायत ते. सेकंड इज द मेथड यू हॅव अडॉप्टेड फॉर, दिस इज द सेकंड पॉइंट दॅट टायटल शुड कंटेन. थर्ड द एरिया, फोर्थ इज द स्कोप, अँड फिफ्थ इज द पिरियड. आता बघा, टायटल तुम्ही स्वतःचे तसे तयार करा ज्याच्यामध्ये एरिया, स्कोप, पिरियड आणि मेथड आणि इश्यू. म्हणजे an explorative study of farmers in Nanded during so and so for so and so. या 5 गोष्टी आल्या पाहिजे. प्रॉब्लेम कोणाचा? फार्मर्सचा. मेथड कोणती? एक्सप्लोरेटिव्ह. एरिया कोणता? नांदेड. स्कोप काय? अमुक काळापासून तमुक काळापर्यंतचा, पिरियडचा स्कोप. आणि अभ्यासाचा स्कोप काय? कॉटन ग्रोवर्स, बाजरा ग्रोवर्स, अजून काय तुम्हाला सोयाबीन ग्रोवर्स. असं जेव्हा होईल म्हणजे हे 5 डायमेन्शन त्याच्या टायटलमध्ये आलेच पाहिजे. हे कायम लक्षात ठेवा. हे 5 प्रश्नाचे उत्तर जर तुमचं टायटल देत असेल तरच ते टायटल सायंटिफिकली इंटरनॅशनल लेवलवरती ऍक्सेप्ट करण्यासारखं आहे. इट शुड टॉक ऑफ द प्रॉब्लेम, इट शुड टॉक ऑफ द मेथड दॅट यू अडॉप्टेड फॉर रिसर्च, इट शुड टॉक ऑफ द एरिया that is physical or geographical area, the duration of the time and scope of coverage of the issue, कुठल्या एक्सटेंट पर्यंत तपासताय. ह्या 5 मुद्दे त्याच्या टायटल मध्ये असलेच पाहिजे. तुम्हाला खूपदा वाटत असेल की मी टायटल टाकलं आणि त्यांनी टायटल मध्ये सुधारणा करायला लावली RRC मध्ये वगैरे, त्याचे कारण हे आहेत. तर हे 5 पॉइंट तुमच्या टायटल मध्ये आलेच पाहिजेत. म्हणून फक्त वाचू नका, डोंट जस्ट रीड, READ, read. That means refine your views, edit the material, adopt the meanings, and draft your opinions while doing the review of literature. आता हे कसे करायचे? तर ऑलवेज चूज टू गेट ए फोटोकॉपी ऑफ द टेक्स्ट. जे काही तुम्ही वाचाल, तुम्हाला वाटलं की माझे रिसर्चच्या कामाचं आहे, पटकन त्याच्या स्कॅनरने फोटो काढा आणि तो स्वतःकडे ठेवा. जे काही मटेरियल तुम्ही प्रिंट काढाल त्याच्यावरती ऑलवेज यूज ग्रीन अँड रेड हायलायटर. ग्रीन हायलायटर याच्यासाठी की जे मुद्दे तुमच्या फेवरचे, आणि रेड हायलायटर याच्यासाठी की त्या मुद्द्यावरती तुम्हाला काउंटर ऍक्शन घ्यायची आहे. तो क्वेश्चन आहे, तुमचा रिव्ह्यू क्वेश्चन त्याच्यामध्ये होऊ शकतो, म्हणून त्याला वेगळं वेगळं करा. ऑलवेज यूज पेन्सिल टू जॉट डाऊन द पॉइंट्स ऑन द स्पॉट. म्हणजे ते प्रिंटआउट काढला, तुम्ही लाल केलं, हिरवं केलं वगैरे सगळं झालं, तुम्हाला जे सुचतंय ते पेन्सिलने त्याच पानावर लिहून ठेवायचं, म्हणजे ते रिसर्चमध्ये वापरता येतं. ऑलवेज यूज ए लॉंग बुकमार्क टू नोट फॉर द रेफरन्स. पुस्तकामध्ये एक मोठा कागद घाला आणि जिथं तुम्हाला ते सापडलेत मुद्दे, त्या कागदावरती पेन्सिलने तुमचे मुद्दे लिहून ठेवा की या पुस्तकाच्या 5 नंबरमध्ये हा बाबा असं असं म्हणतो आणि त्याच्याबद्दल माझं मत असं आहे. ते पुस्तकात तिथंच ठेवा. ट्राय टू मेंटेन द लॉजिकल सिक्वेन्स ऑफ द रेफरन्सेस. जे काही रेफरन्सेस आहे ते एकानंतर एक क्रमाने येऊ द्या. कोणता? लॉजिकल, तारखेचा क्रम नाही. आधी हा असं म्हटला, मग तो तसं म्हटला, मग याने असं सांगितलं, मग त्याने असं सांगितलं. डिडक्टिव्ह लॉजिकने तुम्ही तुमच्या हायपोथेसिस पर्यंत पोहोचाल, असा लॉजिकल सिक्वेन्स ठेवा. कीप ऑन नोटिंग द फिजिकल डिटेल्स ऑफ द सोर्सेस. म्हणजे उदाहरणार्थ अमुक अमुक पुस्तक मला सापडलं, मी ते लिहिलं, कोणत्या लायब्ररीत होतं, नंतर विसरून जातो आपण. कोणत्या लायब्ररी मधलं पुस्तक होतं विसरतो, ते होऊ नये म्हणून त्याचं पण मग अमुक ठिकाणी अमक्या महिन्यात गेलो होतो तिथे हे सापडलं होतं. कारण परत जर शोधायची वेळ आली तर तुम्हाला तो ट्रेस बॅक करता आला पाहिजे. हॅव अ हॅबिट टू नोट दी रिसर्च वर्क डायरी. शक्यतो एक डायरी ठेवा. म्हणजे हे प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरे लिहिताना काय केलं होतं मग ते बऱ्या मारायचा मुद्दा राहत नाही. मग कारण तुमच्याकडे डायरी असली ना, केव्हा कुठे गेलं होतं, तर ॲक्युरेसी तुमच्या कामाची वाढते. आणि ही प्रोफेशनल लेवलला जेव्हा तुम्ही रिसर्चर व्हाल तेव्हा ती जास्ती कामाला येते. ही जी सवय आहे ती. लर्न टू यूज कम्प्युटर फॉर ऍक्सेसिंग द लायब्ररी बुक्स.
कन्सोलिडेट युअर वर्क ऑन ए डेली बेसिस टू अवॉइड द लॉस. शक्यतो रोजचा रोज फीडबॅक घेण्याची सवय ठेवा आणि ऑलवेज ट्राय बॅक प्रोपोगेशन टू गो बॅक टू दी ओरिजिनल सोर्स. म्हणजे एखाद्या माणसाने त्याच्या जर्नलमध्ये जे लिहिलंय ना ते त्यांनी कुठून घेतलं हे बघण्याचं सवय ठेवा. तिकडे जाऊन ते शोधायचं की याने नेमकं कुठून घेतलंय. कारण ते काय आहे, ते कान गोष्टीसारखं आपल्याच कानापर्यंत येईपर्यंत आपणच सांगितलेली गोष्ट चुकीची आपल्याला आलेली असते. आता ही छोटीशी टिप आहे, ही स्लाइड तर तुम्हाला शेअरच होईल, त्याच्यात वाद नाही, पण शक्यतो असा प्रिंटआउट काढून ठेवायचा जेव्हा जेव्हा पुस्तकं किंवा काही सोर्सेस वापराल तेव्हा. आता मी स्वतः वापरलं. हे असं आहे की नेम ऑफ द बुक तिथं लिहिणार, ऑथर कोण होता ते लिहिणार, पब्लिशर कोण आहे तो, कोणती एडिशन आहे, 6th एडिशन 4th एडिशन जे असेल ते, आणि ज्या ठिकाणाहून मी घेतलं ते पेज नंबर्स, कोणत्या तारखेला घेतलं ते आणि कोणत्या लायब्ररीमध्ये मी वाचलं. आता ते जे काही मी वाचलंय, जे की मला माझ्या रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये लिहायचंय, ते कोटेशन मार्क मध्ये हे कंटेंट्स या रिकाम्या जागेमध्ये मी भरणार. आणि मग त्याच्याबद्दल माझी जी काही कॉमेंट आहे ती मी रिसर्चर कॉमेंट्स ऍज ए नोट इथं लिहिणार. म्हणजे माझा एक छोटा पॅरेग्राफ त्या रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मधला ऑलरेडी त्या लायब्ररीत बसून तयार झालेला आहे, हे लक्षात घ्या. अशा पद्धतीनं जर तुम्ही काम केलं तर ते प्रोफेशनल काइंड ऑफ रिसर्च होतं आणि मग ते तुमच्याकडे तो डेटाबेसही राहतो आणि ॲक्युरेसी पण वाढते आणि ऑथेंटिसिटी पण येते. आता दुसरी पद्धत अशी आहे की जे काही तुम्ही पाहिलंय त्याचा असा टेबल पण तुम्हाला करता येतो. रेफरन्स नंबर 1, मग नेम ऑफ द ऑथर, मग कुठलं पुस्तक किंवा जर्नल होतं, कुठं पब्लिशर होता, काय त्यांनी कोट केलं होतं आणि तुम्ही काय कॉमेंट केली होती, याचा पण टेबल तुम्ही कॉपी पेस्ट करून असा टेबल भरून ठेवायचा. म्हणजे मग स्वतःचेच रेफरन्सेस आपल्याला काय ठेवायचे आणि काय उडवायचे हे आपण ठरवू शकतो. 25 पानं वाया जातील, काय हरकत नाही, पण हे तुमच्याकडे डेटा राहतो. आता काय होतं की जो डेटा तुम्ही तुमच्या थेसिसमध्ये वापरला तो तुम्ही वापरला, जो तुम्हाला ऍडिशनल सापडलाय तो एखाद्या रिसर्च पेपर करत असताना तो डेटा आणि ते कॉमेंट आणि ते कोटेशन्स तुम्ही तिकडे वापरू शकता, हे लक्षात घ्या. म्हणून हे जे काम एकदाच केलंय त्याचे तुम्हाला मल्टिपल बेनिफिट्स होऊ शकतात. आता हे सगळं करणं म्हणजे काय, तर तुम्ही काहीतरी उत्तर देणार. तुम्ही हायपोथेसिस घेतलं, ती व्हेरीफाय केलं, टेस्ट केलं आणि सगळं सांगितलं, वा वा फार छान, संपलं का? तर तुम्ही जे उत्तर देईल त्या उत्तरातून अजून प्रश्न निर्माण होतात आणि ज्या सजेशन्स मधून अजून प्रश्न निर्माण होतात तीच खरी रिसर्च आहे. म्हणून आन्सर दाय नेम इज क्वेश्चन इज रिसर्च. असं उत्तर ज्याच्यातून पुन्हा नवीन प्रश्न जन्माला येईल ती रिसर्च आहे. म्हणून कॉन्ट्रीब्युशन टू नॉलेज केल्यानंतर तुमच्या रिसर्चमुळे अजून एक रिसर्च जन्माला येणार आहे आणि मग हे जो तसे जो जलाते चलो हे अशा प्रकारे रिसर्च चालत राहणार आहे. म्हणून तुम्ही एकाच थेरीला येऊन थांबल्यानंतर पुढची थेरी कोणीतरी वाढवणार आहे. म्हणून तुमचा थेसिस संपताना आपण थेसिसच्या शेवटी लिहितो फ्युचर स्कोप ऑफ माय रिसर्च, हे आपण एक पॅरेग्राफ त्याच्यामध्ये शेवटी ऍड करावाच लागतो. तो कारण हे, सो आन्सर दाय नेम इज क्वेश्चन इज रिसर्च, हे माझं म्हणणं आहे. सो डोंट सिम्पली बिकम ए रिसर्चर, be a philosopher among the fraternity of Archimedes, Newton and other theorists. Thank you for bearing with me. All the best. Thank you, sir. काय धर धर धर